بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی نے لیکچرشپ کی سیٹس کا اناؤنس کر دیا ہے، تو آج سے میں اپنے چینل پر مختلف سبجیکٹس کے ایم سی کیوز اپلوڈ کروں گی تاکہ شارٹ ٹائم میں تیاری ہو سکے۔ اور اس کا آغاز میں عربک سبجیکٹ سے کر رہی ہوں، کیونکہ عربک وہ واحد سبجیکٹ ہے جس کے انٹرنیٹ پر پراپر فارمیٹ میں ایم سی کیوز بہت کم ملتے ہیں۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں جو عربک کے کوشچن آتے ہیں وہ انگلش میں آتے ہیں، لیکن عربک لیکچرر کا جو پیپر پی پی ایس سی کے تھرو آتا ہے وہ پراپر عربک فارمیٹ عربک رائٹنگ میں ہوتا ہے، اس لیے عربک میں پریکٹس بہت ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو سکے۔ تو میں عربی کی جو پلے لسٹ بناؤں گی اس میں مدرجہ ذیل خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ لیٹسٹ پیٹرن کے مطابق ہوں گے یہ کوسچنز، اور دوسرا اس میں اگر کہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی، اور کہیں اگر مشکل الفاظ آتے ہیں تو اس کے میننگ بتاؤں گی، اور اگر گرامر کے حساب سے کچھ ضروری سمجھا کے بتاؤں تو وہ بھی ایکسپلین کروں گی۔ تو اس طرح یہ کوسچن آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عربک فارمیٹ میں ہے۔ اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو عربک میں کمپوز کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں بک کے امیج لے کر انہی کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ما عدد حروف بسم اللہ، تو اس کا جواب ہے 19۔ دوسرا سوال ہے اینا ذکر العدد فی القرآن، کہ اس 19 عدد کا قرآن میں کہاں ذکر ہوا، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت علیہا تسعۃ عشرہ۔ تیسرا سوال ہے ما عدد سور قرآن الکریم، قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں، تو اس کا جواب ہے 114۔ آگے ما ہی السورۃ من القرآن لم تبدأ بالبسم اللہ، قرآن پاک میں وہ کون سی سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہے سورۃ التوبہ۔ اگلا سوال ہے ما عدد السور فی الجزء التاسع والعشرین تبارک الذی، تبارک الذی پارہ میں کتنی صورتیں ہیں، تو اس کا جواب ہے 11۔ اور اسی طرح اگلا سوال ہے کہ 30ویں پارے اما میں کتنی صورتیں ہیں، تو اس کا جواب ہے 37۔ اگلا سوال ہے ما عدد آیات سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں، تو اس کا جواب ہے 286۔ اور اس کے بعد ما عدد آیات سورۃ آل عمران، جو اہم صورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ سوال آئے، ان میں یہ سوال آ سکتے ہیں، تو سورہ آل عمران کی آیات ہیں 200۔ اگلا سوال ہے ما اطول آیت فی القرآن، قرآن میں سب سے طویل آیت کون سی ہے، تو اس کا جواب ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت سب سے بڑی ہے، اس میں لمبی آیت ہے۔ اگلا سوال ہے ما اصغر سورت فی القرآن، قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، تو اس کا جواب ہے سورت الکوثر۔ اگلا سوال ہے ماذا یطلق علی السور التی نزلت قبل الہجرہ، کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں السور المکیہ۔ اگلا سوال ہے ماذا یطلق علی السور التی نزلت بعد الہجرہ، کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے السور المدنیہ، مدنی صورتیں۔ اگلا سوال ہے لما سمیت سورۃ الفاتحہ بہذا الاسم، سورۃ الفاتحہ کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، یہ نام کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب ہے لأنہا یفتح بها القرآن الکریم فہی السورۃ الاولی، کیونکہ اس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، یہ پہلی سورت ہے اس وجہ سے۔ اگلا سوال ہے کم مرۃ تکرر قولہا تعالی فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اس آیت کو کتنی بار قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے 31 مرتبہ۔ اگلا سوال ہے ما ہی السور التی
ما हिय सूर सबा अल्लती सुम्मियत बिल हवामीम, वो कौन सी 7 सूरतें हैं जिन्हें हवामीम कहा जाता है? वो हैं गाफरा, फसलत, अशूरा, अज़्ज़ख्रफ, अद्दुखान, अल-जासिया, अल-अहक़ाफ। अगला सवाल है मा अस्मा अस्वर अल्लती बदत बिल हुरूफिल मुक़्ता अलिफ लाम मीम, के अलिफ लाम मीम के साथ आगाज होने वाली कौन सी सूरतें हैं? वो हैं अल बकरा, आल इमरान, अल अनकबूत, अर्रूम, लुक़मान, अस्सजदा। अगला सवाल है मा अस्मा अस्वर अल्लती बदत बिल हुरूफिल मुक़्ता अलिफ लाम रा, के अलिफ लाम रा के साथ कौन सी सूरतों का आगाज होता है? तो वो हैं यूनुस, हूद, यूसुफ, इब्राहिम वल हिजर। अगला सवाल है मा अस्मा अस्वर अल्लती बदत बिल हुरूफिल मुक़्ता ता सीन मीम, के इनके साथ कौन सी सूरतों का आगाज होता है? तो वो हैं अश-शूरा वल क़सस। अगला सवाल है लिमा यतलिक़ु अला सूरतुल फातिहा अस्सबल मसानी, सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं। सूरह फातिहा का एक नाम सबल मसानी भी है, तो उसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका जवाब है लियन्ना अददा आयातुहा सबा वहियत सन्ना व तआदु फी कुल्ली रकातिन मिन रकातिस सलात, क्योंकि इसकी आयात 7 हैं और हर नमाज में हर रकत में इसको दोहराया जाता है। अगला सवाल है मा आज़मा सूरत फिल कुरानिल अजीम, कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत कौन सी है? अकबर नहीं कहा गया, आजम यानी कि बड़ी नहीं, अजीम कौन सी है? तो इसका जवाब है सूरतुल फातिहा। हदीस के मुताबिक सूरतुल फातिहा जो है वो कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत है। अगला सवाल है लिमा सुम्मियत सूरतुल बकरा बिहाज़ल इस्म, सूरतुल बकरा को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो इसकी वजह ये आयत है वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। अगला सवाल है अयना वरदत फिल कुरानिल करीम आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी का किस सिपारे में है, कहाँ मौजूद है कुरान पाक में? तो इसका जवाब है वरदत फी सूरतुल बकरा, आयत नंबर आगे बताया हुआ है। उसके बाद है 24, सवाल नंबर 24 अयना वरदत अल आयत अल्लती तनसु अला अन आदम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़, के जमीन में आदम को खलीफा बनाया गया, इसका जिक्र किस सूरत किस आयत में होता है? तो इसका जवाब वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो इससे ये जाहिर होता है। अगला सवाल है क़ाल अल्लाहु ताला वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, अल्लाह ताला की आयत है कि तुम्हारे पास मूसा वाज़ेह निशानी के साथ आया। तो वो निशानियां क्या थीं? तो हिया अल असा वल यद व तूफान वल जराद वल कुमल व दफादी व दम व फलक़ल बहर व तज़लीलिहिम बिल गमाम वल मन व सलवा वल हिजर। तो इसमें असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक मुअज्ज़ा था, वल यदिल बैदा चमकता हुआ हाथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुअज्ज़ा था, और उस कौम पर मुख्तलिफ किस्म के तूफान आए। अल जराद कहते हैं टिड्डियों को, टिड्डियों का तूफान आया था। वल कुमल, कुमल कहते हैं खटमल, कटमल या ये जुओं को कहते हैं, उसका भी एक वो तूफान एक मतलब मुसीबत आई थी जुओं वाली। और उसके बाद वो दफादे कहते हैं मेंढक को, मेंढकों का तूफान आया था बारिश में। और वह दम खून का एक तूफान आया था। और वफलक़ल बहर समंदर का फटना, वो एक मुअज्ज़ा दिया गया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। व तज़लीलिहिम बिल गमाम बादलों का साया, वलमन वसलवा मनुसलवा नाजिल हुआ था, और पत्थरों के बारे में। ये वो सारे मुअज्ज़ात हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। अगला क्वेश्चन है मल आयतु अल्लती तन्हा अन कतम शहादता व अकूबती मैयफ अल ज़ालिक, कौन सी आयत है जिसमें शहादत गवाही को छुपाने से मना किया गया है? तो वो आयत है वला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमु क़ल्बहु। आगे है 27वां
आयतानी फी किताबिल्लाहि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़राहुमा फी लैलति कफ़ताहु माहुमा। तो जिसने एक रात में ये 2 आयतें पढ़ी उसके लिए, कफ्ता कहते हैं हाथ की हथेली को, तो उसके लिए वो काफी है। तो वो कौन सी 2 आयत हैं, तो वो उन्होंने बताई हुई हैं। हुमा अल आयातानी, ये नंबर 285 286 मिन सूरतुल बकरा मिन कौलिही ताला। तो ये आगे आयत भी दी गई हैं। अगला सवाल है लिमा सुम्मियत सूरत आले इमरान बिहाज़िल इस्म, के सूरह आले इमरान को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो इसका भी आगे आयत दी हुई है, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। तो 29वां सवाल है फी अय्यि सूरतिन अख़बरनल्लाह बिवलादति मरियम उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम, के हजरत उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे की फी अय्यि सूरतिन अख़बरना, किस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें खबर दी बिवलादति मरियम उम्मे अलैहिस्सलाम, उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसका जवाब है फी सूरत आले इमरान फी कौली ताला इस क़ालत इम्रात इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन। आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, तो इससे आगे इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगी और अब कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs एक वीडियो में अपलोड कर दूं।